السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول فقہ کے اسباق چل رہی ہیں اور ہم مختلف کی ادلہ دیکھ رہے ہیں، جس میں استحسان کو ہم نے دیکھا، مصالح مرسلہ کو دیکھا۔ آج ہم عرف کے بارے میں دیکھیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ابھی اسباق چل رہے ہیں وہ مختلف فی ادلہ کے تناظر میں ہیں، تو جہاں مختلفی ادلہ ہیں تو وہاں پر جو ہے بعض فقہا کے نزدیک یہ دلیل بن سکتا ہے اور بعض فقہا کے نزدیک یہ دلیل نہیں بنے گا۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہوگی کہ یہ کیوں دلیل بن رہا ہے اور یہ کیوں دلیل نہیں بن رہا ہے۔ اب عرف جیسا زبان زد بھی یہ عرف ہے کہتے ہیں نا، یعنی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ کسی یا فعل یا قول کی بابت عامت الناس کے طریقے کو عرف کہتے ہیں۔ ہر علاقے کا کچھ عرف ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے اپنے حیدرآباد کی مثال اگر ہم لیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ 5 منٹ میں آؤں گا، ٹھیک ہے، گھنٹوں ہو جاتے لیکن وہ 5 منٹ بعض مرتبہ نہیں آتے۔ 5 منٹ، کوئی 6 منٹ کہہ دے، کسی نے لکھا کہ کوئی 6 منٹ کہہ دے، اس کی گارنٹی ہے کہ وہ 5 منٹ والے سے پہلے آ جائے۔ کیوں؟ ہمارے پاس 5 منٹ کہا جائے گا تو اس سے مراد جو ہے کچھ ہم مہلت طلب کر رہے ہیں، وہ ایگزیکٹ 5 منٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یا اس سے اور اچھے میں آپ کو سمجھاؤں، ہمارے حیدرآباد میں ہی جو ہے یہ لفظ ہے پرسوں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں پرسوں ہوئی تھی نا کلاس، اور 2 ہفتے بھی ہو جائیں تو میں اپنی بات کہنے میں جھوٹا نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس عرف ہے کہ سالوں کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے کہ پرسوں ہوا تھا، ہے نا۔ اب کوئی وہ بندہ جو حیدرآباد کے ان عرف سے واقف نہ ہو اور وہ جو ہے پرسوں سے دھوکہ کھا جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کا دھوکہ ہے، لیکن حیدرآباد میں اب پرسوں جو ہے یہ ڈے بیفور یسٹرڈے نہیں ہوگا، بلکہ پرسوں بولے تو یعنی پاسٹ میں کوئی گزرا ہوا واقعہ، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پرسوں ہی ہوا ہو سکتا ہے وہ مہینوں سالوں پہلے ہوا ہو۔ پرسوں ہماری ملاقات ہوئی تھی، بلتے اگر کسی کے بارے میں جو ہے تذکرہ چل رہا ہو تو ان سے ہوئی تھی، ہاں پرسوں ہوئی تھی۔ وہ پرسوں میں آپ کے ہفتے بھی ہو سکتے، مہینوں بھی ہو سکتے، اور ایگزیکٹلی پرسوں بھی ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرف میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ چیزوں میں بھی عرف ہوتا ہے، الفاظ میں بھی عرف ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی عرف درکار ہوتا ہے۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ عرف کو حکم شرعی کے متعین کرنے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ لوگ جو ہے الفقہ المیسر میں عمل کثیر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نماز جو ہے عمل کثیر سے باطل ہو جاتی ہے، لیکن عمل کثیر کی جو تعین تھی اس میں مصنف نے یہ لکھا ہوگا کہ عرف کا اعتبار ہوگا کہ عرف میں جس علاقے کے عرف میں جس چیز کو عمل کثیر کہتے ہیں اس کو عمل کثیر ہم شمار کریں۔ تو حکم شرعی کے متعین کرنے میں بڑی اہمیت ہے، اور بہت سے احکام عرف کی وجہ سے معتبر قرار دیے جاتے ہیں۔ کئی سارے احکام ہیں جو عرف ہی کی بنیاد پر ان کو معتبر مانا جاتا ہے۔ اب ہر عرف معتبر ہوگا نہیں ہوگا، اس کی کچھ شرائط ہیں، کیا ہیں، تمام باتیں جو ہے آج انشاءاللہ سبق میں آئیں گی۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر عرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عرف قولی، ایک ہے عرف فعلی۔ ہر کوئی جانتا ہے بظاہر کہ یا تو جو ہے زبان جیسا پرسوں ہے یہ عرف قولی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی عمل ہوتا ہے، انسان کوئی پریکٹیکل عمل کرتا ہے، فعل کرتا ہے، تو وہ عرف فعلی ہو جائے گا۔ مثال کیا ہے؟ تو یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں کہ بیان و تعبیر میں عام لوگوں کے استعمال کو عرف قولی کہتے ہیں۔ جیسا ابھی پرسوں کی مثال ہے، بیان اور تعبیر میں یہ استعمال ہوتا ہے، یہ عرف قولی کہلائے گا۔ جیسے مصنف مثال دے رہے ہیں مچھلی پر لحم کا اطلاق کیا جانا یا نہ کیا جانا۔ لحم کہتے ہیں گوشت کو، اب مچھلی میں بھی گوشت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ کس علاقے میں لحم سے مراد مچھلی کا گوشت لیا جاتا ہے، کس علاقے میں لحم سے مراد مچھلی کا گوشت نہیں لیا جاتا، تو وہ حساب سے وہ کیٹیگرائز ہوگا۔ جس علاقے میں لحم میں مچھلی بھی آ جائے تو وہاں پر لحم سے مراد مچھلی بھی ہو سکتی ہے، اور جس علاقے میں لحم میں مچھلی نہیں آتی بلکہ مچھلی کو جو ہے ہمارے پاس بھی جو ہے مچھلی کے گوشت کو گوشت نہیں کہتے نا، فشیبل، تو ٹھیک ہے نا۔
تو وہ लहम में शामिल ना हो उर्फ में, तो उसको लहम में नहीं लेंगे। इसी तरह जैसे लफ्ज हराम से तलाक का मैंने मुराद लेना, आप पढ़ोगे कि तलाक के लिए अपने तलाक के अल्फाज हैं जिससे इंसान अपनी बीवी से अलहदगी अख्तियार करता है, ठीक है। बाद अल्फाज वाजे हैं, बाद अल्फाज किनायतन इनडायरेक्ट अल्फाज हैं। तो इसी तरह तू मुझ पर हराम कह दे, ठीक है, तो ये हराम से मुराद तलाक लेना। तो देखा जाएगा कि जिस इलाके में उर्फ में हराम से मुराद वो लोग तलाक लेते हैं तो वहां पर तलाक वाक़ई होगी, और जिन इलाकों में हराम से मुराद जो है, ठीक है ना, बातचीत करना हराम या XYZ मसले होते हैं, यानी तलाक के अलावा चीजें मुराद होती हैं, तो वहां पर तलाक वाक़ई नहीं होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अहले इल्म जो होते हैं उनके लिए लाजिम है कि वो अपने इलाके के उर्फ से वाकिफ हों। इसीलिए जो मसाइल हमारे शहर मुल्क में हों, हमारे शहर में हों, हम दूसरे मुल्क या दूसरे शहर के उलमा से उनके बारे में बाज मर्तबा मसला मालूम करेंगे तो वो सही से जवाब, आपका मोतबर जवाब नहीं मिल सकता अगर वहां पर उर्फ चल रहा हो, ठीक है ना। या जैसे मौजूदा दौर में तालिब इल्म से उन लोगों को मुराद लिया जाना जो बाज़ाब्ता किसी दर्सगाह में ज़ेरे तालीम हो। देखो, ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, चाहे वो मदारिस का हो, ठीक है, या चाहे स्कूल कॉलेजेस का हो, पहले ऐसा नहीं होता था। आप अगर मुहद्दिसीन के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनके हदीस की दर्स चलते रहता, दूर दराज से लोग आते, मस्जिद में बैठते, दर्सगाह में इस्तिफादा करते, डेली आते बैठते, उनका हदीस का ही दर्स लेते, उनको तालिब इल्म कहा जाता था। लेकिन आजकल जो तालिब इल्म स्टूडेंट का वर्ड उन लोगों पर आएगा जो ये सो कॉल्ड एजुकेशनल सिस्टम है, चाहे वो मदारिस का हो, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, वो एजुकेशन सिस्टम में अगर वो इन्वॉल्व है और कहीं पर वो पढ़ रहा है तो उसको तालिब इल्म कहेंगे। अगर मैं रोजाना जाकर किसी की मजलिस में बैठ जाऊं और वहां पर दुरुस्त सीखूं तो मैं वहां पर सामे तो हूंगा, लेकिन इस्तिलाह में मुझे तालिब इल्म नहीं कहा जाएगा, हालांकि मुझे भी तलब है। बात समझ में आ रही? तो अब क्या हो गया कि उर्फ में तालिब इल्म वो होगा जो किसी भी एजुकेशनल सिस्टम से मुंसलिक हो और वहां पर वो तालीम हासिल करे। इतनी बात क्लियर है? ये हो गया। अमली एतबार से आम लोगों के तरीके को उर्फ फ़ेली कहते हैं। जैसे किसी इलाके में मेहर की खास मिकदार मुअज्जलन अदा किया जाना, देखो हम आइन से मुअज्जल होगा तो जबी, उजलत से जबी फौरी, और हमजा से मुअज्जल होगा तो ताखिर करके, लेट करके। आइन से मुअज्जल जबी और हमजा से होगा तो ताखिर करके। तो बाज इलाकों में ऐसा होता है कि भाई कि अगर आप लड़की को निकाह कर कर अपने घर ले जाना चाह रही हो तो मेहर की इतनी मिकदार कम से कम आपको लड़की को देना है, उससे पहले आप नहीं ले जा सकते, तो वहां पर वो उर्फ हो जाएगा। इसी तरह जैसे मिशनरीज की खरीदो फरोख्त में एक मुद्दत की गारंटी, अब आजकल आप जो है रेफ्रिजरेटर खरीदते हो तो 1 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी, 3 ईयर वारंटी मिलता है। बल्ब भी खरीदते हो तो 1 साल की जो है वारंटी मिलती है। इसी तरह जो भी आप कौन सी भी जो है व्हीकल यानी मशीनरी खरीदें उस पर आपको कुछ वारंटी गारंटी मिलती है। तब ये क्या हो गया? उर्फ हो गया। इसकी ये टॉपिक हमको पीछे भी आया था, गालिबन इस्तेहसान में आया था। इस्तेहसान में जहां इस्तेहसान बिल उर्फ देखे थे तो वहां पर भी ये बात आई थी। तो उर्फ जो है अब ये हो गया आम कि अब आप खरीदोगे तो जो है वो जो जिसकी मशीनरी है वो आपको 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की वो आपको वारंटी देगा। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की वारंटी देगा, और उस स्थिति में जो है आपकी चीज वो खराब हो जाए तो वो आपको या तो एक्सचेंज कर देगा या रिपेयर करके देगा। तो अब ये क्या है? ये उर्फ है आज के जमाने में। अब चले आगे बढ़ते हैं। अब एक तो था कि उर्फ की बेसिक कैटेगरी क्या थी? उर्फ कौली, उर्फ फेली। अब वुसअत के एतबार से उर्फ की 2 किस्में होगी, एक होगी उर्फ आम, एक होगा उर्फ खास। आम बोले तो आम है, खास बोले तो खास है, लफ्ज़ से समझ में आ जा रहा। मुख्तलिफ इलाकों के आम लोगों के उर्फ और तरीके को उर्फ आम कहते हैं। जैसे इस्तिस्ना, यानी आप कोई काम जो है कारीगरी पे कोई काम दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, जैसे मसलन बुरका सिलाना है या इसी तरह कौन सी भी चीजें हैं जो आप कारीगर को दे रहे हो, इस्तिस्ना उसे कहेंगे। या बाज 2 बड़े शहरों में दुकानात और मकानात की पगड़ी, पगड़ी बोले तो एडवांस,
یہ نا کہ اگر آپ جو ہے کرائے پہ گھر لے رہے ہیں تو آپ ایڈوانس پے کرتے ہیں، آپ خریدنے جا رہے ہو تو خریدنے میں بھی جو ہے پہلے ایک ایڈوانس پے کیا جاتا ہے، پے کرنے کے بعد جو ہے جب ایک ڈیٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے رجسٹری وغیرہ کرتے ہیں، جب پورا اماؤنٹ دیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا، یہ عرف عام ہو گیا، یہ کامن ہے پورے مطلب کہ ہر جگہ یہ چیزیں، یہ جو بھی شہروں میں ہو پوری پبلک میں یہ چیزیں کامن ہیں کہ آپ کچھ چیز خریداری کر رہے ہو تو اس میں جو ہے کچھ آرڈر پر دے رہے ہو تو آپ کیا کرتے ہو، ایک ایڈوانس دے دیتے ہو، یا اسی طرح جو ہے دکان یا مکان خرید رہے ہیں تو کچھ آپ ایڈوانس اماؤنٹ دے دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی خاص علاقے یا خاص پیشے و طبقے کے طریقے کو عرف خاص کہتے ہیں، یعنی اب ایک کیٹیگرائز ہو گیا، ڈاکٹروں میں کوئی بات کامن ہو جائے، یا مدارس میں کوئی بات کامن ہو جائے، یا اسکول کالجز میں کوئی بات کامن ہو جائے، یا کسی خاص پیشے والوں کے اندر جو ہے وہ انجینئرز کے پاس کوئی بات کامن ہو جائے، ہر فیلڈ کے اپنے ہوتے ہیں کامن ورڈز ہوتے ہیں جو نارمل میننگ کے علاوہ استعمال ہوتے ہیں، یا ان میں ایک خاص میننگ فکس ہو جاتا ہے۔ تو جیسے مصنف فرما رہے ہیں کہ اہل عراق کا عرف ہے کہ گھوڑے کو دابا کہتے ہیں۔ اب دیکھو دابا کہتے ہیں ہر چوپائے کو، لیکن عراق والے جو ہے دابا سے مراد گھوڑا لیتے ہیں، تو اب یہ ان کا عرف ہو گیا۔ نارملی دابا کے ہر اس میں ہر چوپا آ جائے گا، لیکن اہل عراق اگر دابا کا ورڈ استعمال کریں گے تو وہاں پر ہارس یعنی گھوڑا مراد ہوگا۔ یا مصنف فرما رہے ہیں کہ حرمین شریفین میں آج کل یہ عرف ہے کہ سالن کی خریداری پر روٹیاں مفت دی جاتی ہیں۔ تو یہ ابھی بھی ہے، نہیں نہیں معلوم، اگر کوئی گئے تو ان کو معلوم ہوگا۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ آج کل کیا ہے کہ وہاں پر سالن کتنا بھی روٹیاں کتنے بھی کھا لو، سالن لوگ روٹیاں فری میں دی جائیں گی، خواہ کھانے والا کتنی ہی روٹیاں کھا لے۔ اب یہاں پر بھی بعض جگہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے دو لوگ ہیں اور کھانے کے لیے جائیں، کیا بولتے ہیں اس کو، بفے سسٹم بولتے ہیں شاید، آپ جتنا کھاتے کھائیے، آپ کو ایک اماؤنٹ آپ دے دیے، اس میں آپ جتنا کھاتے ان کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اتنا کھا لینے کا، تو وہ کیا ہو گیا، ایک عرف ہو گیا۔ اب یہ خاص ہو جائے گا کہ فلاں ریسٹورینٹ میں یہ سہولت ہے یا فلاں علاقے میں یہ سہولت ہے، ٹھیک ہے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں کہ عرف کے معتبر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عرف کی دو قسمیں، دیکھو پہلا ہے ایک عام قسمیں ہو گئی، اس میں آ گیا قولی فعلی، ٹھیک ہے۔ دوسری آپ کی کون سی قسمیں ہو گئی، وسعت کے اعتبار سے عام خاص ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب تیسری جو ہے وہ عرف کو قبول کریں گے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، شریعت کے اعتبار سے ہوگا تو قبول کریں گے تو صحیح ہو گیا، ایک فاسد ہو گیا، فاسد نہیں ہے فاسد ہے، ٹھیک۔ تب مصنف فرمائے عرف صحیح لوگوں کا وہ طریقہ جو نص یا اجماع کے اعتبار سے ہو، لوگوں کا وہ طریقہ جو نص یا اجماع کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث سے مراد ہو گئی نص، اور اجماع تو اجماع ہے، اس کے اگر خلاف نہیں ہے تو وہ عرف صحیح ہے۔ جیسے استثناء کے معاملات میں کچھ رقم کا پیشگی دینا، یعنی آپ کاریگر سے بلک میں آپ آرڈر دے رہے ہو، ٹھیک ہے، 100 جو ہے آپ مثلا 100 برقعے سینے کا آرڈر دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، تو سامنے والا آپ کو ایڈوانس پوچھے گا نا، ورنہ کیا ہوگا 100 سینے کے بعد آپ جو ہے جان دو بھی نہیں ابھی نہیں پسند آیا بول تو سامنے والے کے نقصان ہو جائے گا، تو آپ ایڈوانس دو گے تو وہ جو ہے کنفرم ہو جائے گا کہ بھائی بندہ لینے والا ہے۔ تو استثناء کے معاملات میں کچھ رقم کا پیشگی دینا، بعض عرب علاقوں میں عورت کا اس وقت تک رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانا جبکہ اس کے مہر کا کچھ حصہ وصول ہو گیا ہو۔ اب یہاں پر ہمارے پاس حیدرآباد میں کیا ہوتا کہ جو ہے شوہر کا انتقال ہو جاتا، وہ بیچارہ بیوی کا مہر نہیں دیتا، پھر جو ہے وہ جنازے میں جو ہے عورتیں شوہر کا جو ہے مہر معاف کرا دیتی بیوی سے، مہر معاف کر دو اگر دینا ہو تو یہاں ایسا چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ دینے والے معجل رکھتے ہیں، حمزہ سے معجل رہتا ہے ہمارے پاس زیادہ تر، بہت سے لوگ جو ہے معجل عین سے دے دیتے ہیں، لیکن اب عرب کے بعض علاقوں میں کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر اتنی رقم کم سے کم مہر کی جب تک نہیں دیں گے تب تک جو ہے بچی کی رخصتی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بیوی کا حق ہے نا وہ مہر۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں حق اس کو نہیں ملتا۔ عرف فاسد لوگوں کا وہ طریقہ جس سے کوئی حلال حرام یا حرام حلال قرار پاتا ہو، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا وہ طریقہ جس سے کوئی حلال حرام بن جائے یا حرام حلال بن جائے تو یہ عرف کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ تو آپ کسی بھی چیز کو کہہ نہیں سکتے نہیں بھائی چل رہا ہے، جیسے بینک میں فکس ڈپازٹ کرنا، فکس ڈپازٹ کرو گے، لوگ کیا کرتے ہیں، بچی ہوتی ہے تو ایک فکس ڈپازٹ اماؤنٹ رکھا دیتے ہیں، اس میں سود لگتا ہے بعد میں جو ہے شادی کے وقت نکال لیں گے، ارے بھائی حرام ہے نا۔ اب کوئی کہے کہ بھائی بینک میں فکس ڈپازٹ کرنا یہ عرف عام ہے، عرف خاص بھی نہیں، عرف عام ہے، ہر کوئی کرتا ہے،
तो हम कहेंगे उर्फ आम है, लेकिन ये उर्फ फासिद है। क्यों? कि आप इससे क्या हो रहा है कि शरीयत में जो है सूद हराम है, आप उसको हलाल कर ले, तो ये उर्फ मोतबर नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है आजकल। कल ही जो है बस बच्चे जो है यहाँ पर उस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है वगैरह वगैरह। मल्टी लेवल मार्केटिंग या जो भी पायरामिड स्कीम होगी वो क्या होगी? अब क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया मिल रही है, हर कोई जो है फॉर एवर में पैसे लगा रहा है, कर रहा है। भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो जायज नहीं है। अब आप कुछ भी बोलो, अब उर्फ आम भी हो गया तो वो चीज जायज नहीं है। उसी तरह मर्दों और औरतों का आम जलसों में इख्तिलात करना, ठीक है ना। इख्तिलात बोले तो अब को एजुकेशन आ गया, ठीक है। तो अब ये कितना भी आप बोल लें औरतें, ये नहीं भाई अब कॉमन हो गया, नहीं प्रोग्राम होंगे तो बस जो है रिलीजियस प्रोग्रामों में भी औरतें और मर्द जो है एक साथ बैठ रहे हैं। हालांकि हमारे हैदराबाद में तो ये तहजीब है कि शादी खाने में जो है मर्द और औरतों की सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल अलग होता है, लेकिन बाज लोग पॉश हो गए हैं तो एक सेमिनार हॉल ले रहे हैं, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं। खैर उसमें कितनी गुंजाइश है मुफ्तियान इकराम बनाए, लेकिन आम जलसों में इख्तिलात करना ये शरन जायज नहीं है। अब ये कॉमन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है बोले तो ये उर्फे सही नहीं होगा बल्कि उर्फे फासिद होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चलें, अब उर्फे सही का एतबार है और उर्फे फासिद का एतबार नहीं होगा। अब उसके बाद यहां पर मुसन्निफ दामत बरकातुम ने उर्फ के मोतबर होने की शर्तें लिखी हैं। उर्फ के मोतबर होने की शर्तें, हर उर्फ मोतबर नहीं होगा, उसके लिए चंद शर्तें होंगी। तो उर्फ के मोतबर होने के लिए 4 शर्तें हैं। पहली चीज, उर्फ पर अमल करने की वजह से कोई नस मुअत्तल ना होती, जैसा ऊपर आए ना उर्फ सही उर्फ फासिद में। अब उन्हीं को यहाँ पर शर्तों में मौलाना ने लिख दिया है कि अगर कोई नस कुरान और हदीस के खिलाफ आप जा रहे हो तो वो उर्फ कितना भी आम हो जाए वो चीज मोतबर नहीं होगी, शरीयत में मोतबर नहीं होगी। जैसे शराब नोशी, अब कोई कहें कि आजकल तो ट्रेंड बन गया है, नहीं हर कोई जो है 2 पैक लगा ले रहा है, कर ले रहा है, बोल तो नहीं, ट्रेंड बन जाओ कुछ भी बन जाओ, हराम है, हराम है। उसी तरह देखो खवातीन के तनहा सफर करने की मुमानियत, खवातीन तनहा सफर नहीं कर सकते। जो चीज सफर में आती है, औरतें अकेले नहीं जा सकती। शौहर दुबई में होते हैं, यूएस में होते हैं, ठीक है, यहाँ से बेगमगू वहां बुला लेते हैं, तो तनहा सफर हो रहा ना, तो शरीयत ने इजाजत नहीं दी। हज करने की इजाजत नहीं है, तो नॉर्मल जो है शौहर से मिलने के लिए जाने के लिए इजाजत होगी। औरतों को तनहा हज करने की इजाजत नहीं है। औरत पर अगर हज फर्ज है, साथ में महरम नहीं है, तब उस पर हज फर्ज नहीं है जब तक कि महरम ना हो या महरम के जाने के पास उसके पास अमाउंट ना हो। ठीक है, अगर कुछ तफसील हो तो मसले में तफसील हो सकती है, लेकिन सीधा साधा मसला ये है। लेकिन आजकल क्या कॉमन हो गया कि शौहर वहां होते हैं, बेगम को बुला लेते हैं, ठीक है। या औरतें भी बस जो है हज के लिए शायद रवाना हो जा रहे हैं, तो अब उसमें क्या कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स गड़बड़ क्या करते हैं कि महरम बना देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, कि नो इनके बीवी, इनके बहन, इनके खाला, इनके चची, इनके फुप्पू, ठीक है ना। तो एक जो है हज आप पर फर्ज ही नहीं है। शरीयत में जो चीज शर्त के साथ मुकैयद हो, आप वो शर्त को छोड़कर नहीं मैं हमको हज करना है, नहीं, शरीयत ने इजाजत नहीं दी। आप दुआ करें, बच्चा बड़ा हो जाए चले जाएं, या भाई के लिए अरेंजमेंट कर लें, या कोई दूसरे महरम के लिए पैसों का इंतजाम कर लें, लेके जाएं, वरना आप पर हज फर्ज नहीं है। कि ये आदतें नुसूस के सही मुखालिफ है, अहादीस कुरान और हदीस के सही मुखालिफ है, इसलिए उर्फ और रिवाज की वजह से ये जायज नहीं होंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, खुसूसन खवातीन का तनहा सफर करना। दूसरा, उर्फ सराहत के खिलाफ ना हो। जैसे बाज अशिया की खरीदारी में उर्फ है कि सामान के पहचानने में पहुंचाने में जो अखराजात होते हैं वो बाय उठाता है। बाय बोले तो बेचने वाला। अगर मामले के वक्त बाय ने इसके खिलाफ सराहत कर दी हो तो यह उर्फ मोतबर नहीं होगा, और बाय पर सामान के पहुंचाने के अखराजात की जिम्मेदारी नहीं होगी। बाई उन बेचने वाले को बोलते हैं ना बाय, बाई वल असनामी, बुतों का बेचने वाला। तो उर्फ ये है कि डिलीवरी के चार्जेस कौन बर्दाश्त करेगा? सेलर, ठीक है। लेकिन मामला तय करते वक्त सेलर ने कह दिया कि भाई डिलीवरी हमारे पास फ्री नहीं है, अमेजोन पे फ्री होगी लेकिन हमारे फ्री नहीं है, आपको डिलीवरी चार्जेस आपको खुद देने पड़ेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तो तुम बोल दिए तो क्या होता। उर्फ ये है कि उर्फ में जो है हम नहीं देते आप ही देते, बोले तो वो बात नहीं चलेगी। क्यों? वहां पर उन्हें पहले ही आपको बता दिया।
تو उर्फ सराहत के खिलाफ ना हो कि कोई चीज कॉमन है लेकिन उसके अगेंस्ट किसी ने वजाहत कर दी, तो अब उसकी वजाहत को मोतबर मानेंगे, उर्फ को मोतबर नहीं मानेंगे। उसी तरह तीसरे नंबर पर है उर्फ मामले के वक्त रहा हो। ऐसा नहीं कि जो है कि वंस अपॉन ए टाइम ये उर्फ था, नहीं हम जो है 20 साल पहले जो है हैदराबाद में थे, अब 20 साल के बाद है, उस जमाने में ये उर्फ था नहीं, तो वो जमाने में उर्फ था तो वो जमाने के साथ वो उर्फ भी चला गया। अब प्रेजेंट आप जो मामला कर रहे हो उस वक्त वो उर्फ का मौजूद होना जरूरी है। जैसे बात चीजों की अकसात पर फरोख्त का उर्फ है, लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त मामला तय पाया था उस वक्त ये सूरत मुरवज नहीं थी, बात को अकसात पर कीमत अदा करने की सूरत मुरवज हुई, तो अब इस मामले में अकसात पर अदायगी का उर्फ मोतबर नहीं होगा। अकसात बोले तो इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये बात चीजों में जो है कि अकसात पर फरोख्त का उर्फ है, अब आजकल ये उर्फ है, लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त मामला तय पाया, यानी दो पार्टीज के अंदर जब मामला तय हुआ उस वक्त ये मुरवज नहीं था, कॉमन नहीं था, ठीक है। मसला आज से 10-15 साल पहले जब ईएमआई वगैरह का आजकल दौर हो गया ना, 0% ईएमआई वगैरह, ठीक है, हलाल है हराम है वो आप मसला मालूम कर लें, ठीक है। 0% क्यों, नो इंटरेस्ट लिखने का 0% क्यों रहता है? और अगर आपके चेक बाउंस हो जाए, एक महीना आप अमाउंट नहीं दे, तो उसके बाद क्या होता है कि वो पैसे बढ़ के लेता है नहीं लेता है, तो वो चीजें तो कॉमन हो गया है, तो कॉमन होने से वो सही होना जरूरी नहीं है। तो अकसात पर वो टाइम पर वो मुरवज नहीं था, अब बात को जो है लेने के थोड़े दिन के बाद मुरवज हो गया, तो सामने वाला कह रहा है कि भाई देख मैं एक साथ अमाउंट नहीं दे सकता हूं, मैं हालांकि बोला था कि तुमको 1 साल के बाद जो है पूरी रकम दे दूंगा, तुम क्या करो हर महीने हजार हजार ले लो, तो ये मोतबर नहीं होगा। आप उर्फ कहे तो वो कहेगा सामने वाला कि भाई ये उर्फ हम खरीदते वक्त नहीं था, हमारी जो एग्रीमेंट हुआ उस वक्त ये उर्फ नहीं था, तो लेने के बाद अब उर्फ हो गया तो उसका एतबार नहीं किया जाए। इसी तरह आखिरी मिसाल शर्त यह है कि उर्फ जारी हो, यानी वो उर्फ खत्म ना हो गया हो बल्कि अभी बाकी हो, कंटिन्यूस हो, जो टाइम पे बात हो रही है वो टाइम पे उर्फ एप्लीकेबल हो, लोगों में वही बात उर्फ समझी जाती है। तो यहाँ पर जो है उर्फ का सबक खत्म हुआ। उर्फ की बेसिकली दो किस्में थी, एक थी कौली, एक फेली, ठीक है। फिर ये दोनों में से जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो उर्फ की दो किस्में हो गई थी, एक आम हो गया था, एक खास हो गया था, ठीक है। फिर इन लोगों को कंबाइन करके फिर जो है दो शर्तें हो गई, एक उर्फ सही है जो शरीयत के एतबार से है, और एक उर्फ फासिद है जो शरीयत के खिलाफ है। उर्फ सही का एतबार होगा चाहे आम हो, खास हो, कौली हो या फेली हो, उर्फ फासिद का एतबार नहीं होगा। यहाँ पर हमारा उर्फ का मौजू खत्म होता है। कुछ समझ में ना हो तो पूछिए।